વધીએ आणवीय कक्षकवाद बराबर ध्यान राखजो आने MOT थियरी तरीके पण ओळखाशे कारण के आनु इंग्लिश नाम तमे जोवा जाओ तो आने कहीशुं आपणे मोलेक्युलर ऑर्बिटल थियरी। मोलेक्युलर ऑर्बिटल थियरी आना उपरथी नाम पड़े छे MOT। जेवी रीते संयोजकता बंधनवाद वेलेंस बॉन्ड थियरी VBT कहेवातुं हतुं एवी रीते आणवीय कक्षकवाद ए MOT तरीके ओळखाशे। हवे दर वखतनी जेम आमां पण आपणे बे वैज्ञानिकोना नाम याद राखवाना छे। तमने याद हशे के अत्यार सुधीनी बधी मोटी मोटी थियरीओमां वैज्ञानिकोना नाम आवी चूक्या छे। सौथी पहेला आपणे जोयुं हतुं कोसेल लुईसनो अभिगम जेमां कोसेल अने लुईस हतो। त्यारबाद VS EPR सिद्धांत एनी अंदर सिज्विक अने पोवेल हता। संयोजकता बंधनवाद तेमां हिटलर अने लंडन नामना वैज्ञानिको हता। सिमिलर एवी ज रीते आणवीय कक्षकवाद MOT आ थियरी बे वैज्ञानिकोए आपेली छे अने बे वैज्ञानिकोनुं नाम छे मुलिकन अने हुंड। मुलिकन अने हुंड नामना वैज्ञानिकोए आ थियरी आपेली छे। हवे आ थियरी ने आपणे साथे साथे जोता पण जवानुं छे, समजता पण जवानुं छे। आणवीय कक्षकवादना मुख्य 7 मुद्दाओ आवे छे। आ 7 मुद्दाओने बराबर समजीशुं तो ज आपणे आगळ जईने मोटा मोटा सवालोने कम्पेर करी सकीशुं। तो आणवीय कक्षकवादमां सौथी पहेलो मुद्दो जे मुलिकन अने हुंड नामना वैज्ञानिकोए आपेलो छे, આપણે લખતા જઈએ અને સમજતા જઈએ કે પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોન જેવી રીતે પરમાણવીય કક્ષકોમાં ગોઠવાય છે, પરમાણવીય કક્ષકોમાં હોય છે, સિમિલર એવી જ રીતે તેમ અણુના ઇલેક્ટ્રોન आणवीय कक्षकों गोठवाय छे। आणवीय कक्षकों होय छे। एकदम सिंपल अने नॉर्मल जेवी बात छे। तमे कोई पण परमाणु लेशो तो ये परमाणवीय कक्षकों में अरेंज थता होय छे। परमाणवीय कक्षकों तरीके 1s 2s 2p आ बधी कक्षकों आपणे एने परमाणवीय कक्षकों तरीके ओळखता होय छे। हवे ज्यारे आपणे अणुनी इलेक्ट्रॉन रचना लखशुं ने त्यारे अणुनी इलेक्ट्रॉन रचनामां परमाणवीय कक्षकों नहीं आवे, आणवीय कक्षकों आवशे। आणवीय कक्षकों तरीके सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s आ बधी कक्षकों आणवीय कक्षकों तरीके ओळखाशे। तो लॉजिकल छे, परमाणुना इलेक्ट्रॉन परमाणवीय कक्षकोमां अने अणुना इलेक्ट्रॉन आणवीय कक्षकोमां। बीजो मुद्दो एकदम सिमिलर एना जेवो ज छे, जोईए लखो बराबर। जेम परमाणु केंद्रनी आसपास परमाणु केंद्रनी आसपास इलेक्ट्रॉनનું સંભાવ્યતા વિતરણ ઇલેક્ટ્રોનનું સંભાવ્યતા વિતરણ એ પરમાણવીય કક્ષકો દ્વારા થાય છે। પરમાણવીય કક્ષકોને હું શોર્ટમાં લખીશ પ કક્ષકો દ્વારા દર્શાવાય છે। एकदम सिमिलर एवी ज रीते तेम अणुना केंद्रनी आसपास अणुना केंद्र समूह लखजो कारण के अणु पासे एक केंद्र नहीं होतुं, वधारे होय छे। तो अणुना केंद्र समूहनी आसपास इलेक्ट्रॉननुं संभाव्यता वितरण आणवीय कक्षकों द्वारा दर्शावाय छे। आणवीय कक्षकों द्वारा दर्शावाय छे। बराबर। तो सिंपल छे। फरीथी उपरना तमे आम सरखी रीते जोशो तो बंने मुद्दा सरखा ज लागशे। परमाणुना इलेक्ट्रॉन परमाणवीय कक्षकोमां, अणुना इलेक्ट्रॉन आणवीय कक्षकोमां। एना पछी त्रीजो मुद्दो आपणे अगत्यनो लई सकीए। त्रीजा मुद्दानी अंदर बराबर ध्यानथी सांभळजो के परमाणवीय कक्षको छे, आ परमाणवीय कक्षको मांथी आणवीय कक्षको बनाववी होय ने तो डायरेक्टली नहीं बनी जाय। जुदी जुदी परमाणवीय कक्षको एकबीजा साथे भेगी थशे, पण भेगी क्यारे थाय ए पण एक सवाल छे। एना माटे एनी ऊर्जा समान होवी जोईए अने एनी सममिति समान होवी जोईए। हवे ऊर्जा अने सममिति विषे आपणे आगळना लेक्चरमां भणी चूक्या छीए। बराबर। लगभग समान ऊर्जा धरावती
અને સમાન સમમિતિ ધરાવતી પરમાણવીય કક્ષકો હોય તો જ એમાંથી આણવીય કક્ષકો પોસિબલ બને છે. ગમે તે બે પરમાણવીય કક્ષકો ભેગી કરી નાખો એવું પોસિબલ રહેતું નથી. બરાબર, આ અગત્યનો મુદ્દો થશે. લખો બરાબર. લગભગ સમાન ઉર્જા અને યોગ્ય સમમિતિ આ બંને વસ્તુ હોવી જરૂરી છે ધરાવતી પરમાણવીય કક્ષકો સંયોજાય ને આણવીય કક્ષકો બનાવે છે, આણવીય કક્ષકો રચે છે. ઓકે, એના પછી આપણે ચોથા નંબરનો મુદ્દો લઈએ. જુઓ, ચોથા નંબરના મુદ્દામાં આપણે એવું સમજી શકીએ છીએ, જેવી રીતે પરમાણવીય કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોનમાં એક જ કેન્દ્ર હોય છે. તમે કોઈ પણ પરમાણુ લઈ લેશો તો એની અંદર નોર્મલી એક જ કેન્દ્ર હોય છે, પણ જ્યારે આપણે આણવીય કક્ષકોની વાત કરશું, અણુની વાત, તો સ્પષ્ટ છે બે કરતાં વધારે પરમાણુ હોવાથી એના કેન્દ્ર પણ અલગ અલગ હશે. ક્યારેક બે કેન્દ્ર હોય, ક્યારેક ત્રણ કેન્દ્ર હોય, એવું પણ પોસિબલ બની શકે છે. બરાબર, તો આવી રીતે હું એમ કહી શકું છું કે પરમાણુ એક કેન્દ્રીય હોય છે, જ્યારે અણુઓ બહુકેન્દ્રીય હોય છે. આણવીય કક્ષકોમાં બહુકેન્દ્રીય હોય છે. પરમાણુ અથવા તો પરમાણવીય કક્ષક ના ઇલેક્ટ્રોન એક કેન્દ્રથી અસર પામે છે. કેન્દ્રથી અસર પામે છે એનો મતલબ એમ થયો કે તેઓ એક કેન્દ્રી છે. અને જો આવી જ રીતે આપણે આણવીય કક્ષકોની વાત કરીએ તો આણવીય કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોન બે કે બે કરતા વધારે કેન્દ્રોથી અસર પામે છે. અસર પામે છે માટે આપણે એને બહુકેન્દ્રીય નામ આપશું. બહુકેન્દ્રી આણવીય કક્ષકો બહુકેન્દ્રી હોય છે. એના પછી આપણે પાંચમો મુદ્દો લખીએ કે રચાયેલી આણવીય કક્ષકોની સંખ્યા જેટલી આણવીય કક્ષકો બને છે એની સંખ્યા એ સંયોજાતી પરમાણવીય કક્ષકો ની સંખ્યા જેટલી જ હોય છે, એટલે કે બંને ઇક્વલ હોય છે. એકદમ સિમ્પલ લોજિકલ છે. હું તમને અહીંયા એ પણ સમજાવી શકું કે દાખલા તરીકે મારી પાસે બે પરમાણવીય કક્ષકો છે અને એ બીજી બે પરમાણવીય કક્ષકો સાથે સંયોજાય છે. બરાબર, આ બંને પરમાણવીય કક્ષકો છે એવું આપણે ધારી લઈએ. તો આ જ્યારે બે પરમાણવીય કક્ષકો એકબીજા સાથે સંયોજાય છે ત્યારે 2 + 2 તમને ટોટલ 4 આણવીય કક્ષકો મળશે. મતલબ સંખ્યા સિમિલર રહેશે, 2 + 2 એટલે 4. બરાબર, તો સંયોજાતી પરમાણવીય કક્ષકોની સંખ્યા એ બનેલી આણવીય કક્ષકોની સંખ્યા જેટલી જ હોય છે એવું પણ લખી શકો તમે. આપણે એનું એક એક્ઝામ્પલ, પ્રોપર એક્ઝામ્પલ લઈએ. દાખલા તરીકે હાઇડ્રોજનની જ વાત કરીએ તો હાઇડ્રોજનની બે કક્ષકો 1s અને 1s જ્યારે એકબીજા સાથે ભેગી થાય ને ત્યારે એમાંથી આણવીય કક્ષકો બનશે. અને આણવીય કક્ષકો કેટલી બને તો કે 1 + 1 2 બનશે. એનું નામ આપણે પાડશું σ1s અને σ*1s. હવે આવા નામ કેમ પડ્યા એ આપણે આગળની થિયરીમાં ભણશું. પણ એક ખૂબ જ અગત્યની વાત એ છે કે જે આણવીય કક્ષકો બને છે ને એમાંથી અડધી આણવીય કક્ષકો બંધકારક હોય છે અને બાકીની અડધી બંધ પ્રતિકારક હોય છે. આ એક અગત્યની વાત છે. અહીંયા નીચે આપણે લખી જ નાખીએ કે બનેલી આણવીય કક્ષકો પૈકી અડધી બંધકારક હોય છે અને બાકીની અડધી બંધ પ્રતિકારક હોય છે. બંધકારક અને બંધ પ્રતિકારનો શું લોજિક છે એ આપણે આગળ ભણશું LCAO થિયરીમાં. અત્યારે આ નામ યાદ રાખજો તમે.
હવે એના પછીનો છઠ્ઠો મુદ્દો આપણે લઈ લઈએ. મેં તમને જે બે હમણાં નામ આપેલા છે એ છે બંધકારક આણ્વીય કક્ષક. આણ્વીય કક્ષકને આપણે મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ તરીકે પણ ઓળખી શકીએ. બંધકારક મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ અને બંધ પ્રતિકારક મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ. જો તમે આ બંનેનું કમ્પેરિઝન કરશો ને તો તમને એવું સ્પષ્ટ દેખાશે કે બંધકારક આણ્વીય કક્ષક જે છે તેની ઉર્જા હંમેશા કમ્પેરેટિવલી ઓછી હોય છે. કોના કરતાં ઓછી હોય છે? બંધ પ્રતિકારક કરતાં પણ ઓછી હોય છે અને મૂળ પરમાણ્વીય કક્ષકો કરતાં પણ ઓછી હોય છે. અને ઉર્જા ઓછી હોવાના કારણે તેની સ્થાયીતા વધુ હોય છે. આ તો તમને ખબર જ હશે, જેની ઉર્જા ઓછી એની સ્થાયીતા વધારે. તો આ ખાસ યાદ રાખજો. આનું પણ કારણ આપણે LCAO થિયરીમાં કમ્પેરેટિવલી જોવાનું જ છે કે બંધકારકની ઉર્જા હંમેશા ઓછી હોય છે, જેનાથી તેની સ્થાયીતા સૌથી વધારે હોય છે. છઠ્ઠો મુદ્દો. એના પછી આપણે સાતમા મુદ્દા, છેલ્લા મુદ્દાની અંદર જોઈએ કે આણ્વીય કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કેવી રીતે થાય. તો તમને યાદ હશે, પરમાણ્વીય કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી 3 નિયમોને આધીન થતી હતી. એવી જ રીતે પરમાણ્વીય કક્ષકો અને આણ્વીય કક્ષકો બંનેમાં સિમિલર જ થાય. કક્ષકો બંનેમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી 3 નિયમોને આધીન થાય છે. તમને યાદ હોવા જોઈએ આ 3 નિયમો. પહેલો હતો આઉફબાઉનો નિયમ, બીજો હતો પૌલીનો નિયમ અને ત્રીજો હતો હુન્ડના નિયમ. હુન્ડના નિયમને આધીન થાય છે. આ 3 નિયમો ચેપ્ટર નંબર 2 માં તમે બરાબર રીતે સમજી ચૂક્યા છો. આઉફબાઉનો નિયમ, પૌલીનો નિયમ અને હુન્ડનો નિયમ. તો બસ આ 7 મુદ્દાઓને ખાસ તમારે યાદ રાખવાના છે. આ 7 મુદ્દાઓ એ જ આપણી MOT મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી તરીકે ઓળખાશે. ઇમ્પોર્ટન્ટ સવાલ છે, 3 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે છે, તો તમારે બરાબર રીતે આને યાદ રાખવા. તો આણ્વીય કક્ષકવાદ પછી હવે આપણે ભણવાની છે LCAO થિયરી. આ થિયરી પણ ખૂબ જ અગત્યની છે. જો કે આ થિયરિટિકલી પૂછાવાની શક્યતા બહુ ઓછી છે. બરાબર જોજો. LCAO નું પહેલા તો ફૂલ ફોર્મ શું થાય? આનું ફૂલ ફોર્મ આપણે લખતા જઈએ તો L ઉપરથી આપણે લખી શકીએ લિનિયર, C ઉપરથી કોમ્બિનેશન, લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ એટોમિક ઓર્બિટલ, એટોમિક ઓર્બિટલ્સ. આ એનું ફૂલ ફોર્મ થશે. જો બરાબર રીતે ગુજરાતીમાં બોલવા જઈએ તો લિનિયર કોમ્બિનેશન એટલે રૈખિક સંગઠન થાય અને એટોમિક ઓર્બિટલ્સ એટલે પરમાણ્વીય કક્ષકો. પરમાણ્વીય કક્ષકોનું રૈખિક સંગઠન આપણે એવું નામ આપી શકીએ છીએ. પરમાણ્વીય કક્ષકોનું રૈખિક સંગઠન. તો આ થિયરીની અંદર શું છે, પહેલા એક કોન્સેપ્ટ તમે બરાબર રીતે સમજી જાઓ. આપણે કોઈ પણ પરમાણુની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રોન રચના એ નોર્મલી આપણે લેટેસ્ટ નિયમ શ્રોડિંજરના તરંગ સમીકરણ વડે શીખેલો હતો અને એના માટે આપણે સાઈ નિશાનીનો ઉપયોગ કરેલો હતો. પણ આની એક ખાસ મર્યાદા એ હતી કે શ્રોડિંજરનું તરંગ સમીકરણ માત્ર એક ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી પ્રણાલી માટે જ લાગુ પડતું હતું. જો તમારી પાસે 2 ઇલેક્ટ્રોન, 5 ઇલેક્ટ્રોન, 15 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો શ્રોડિંજર તરંગ સમીકરણ એને લાગુ પડે નહીં. એવું આપણે આની મર્યાદા હતી ચેપ્ટર નંબર 2 માં ભણેલા છે. તો હવે જ્યારે તમે કોઈ પણ અણુનો ઉપયોગ કરશો, અણુનો, ત્યારે આ તો ઉપયોગમાં આવવાનું નથી, કારણ કે અણુમાં ડેફિનેટલી એક કરતાં વધારે જ ઇલેક્ટ્રોન હોવાના છે. તો અણુમાં ઇલેક્ટ્રોન રચનાની ગોઠવણી કેવી રીતે થાય એ કેમ સમજવું? એના માટે આપણે LCAO થિયરી સમજવાની છે. લોજિક છે? તો બરાબર રીતે આ એનું બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે, પણ LCAO થિયરીને પછી ધીમે ધીમે આપણે આગળ બનાવતા જઈશું. પહેલા એનું બેઝિક કોન્સેપ્ટ લખી નાખીએ. પહેલા મુદ્દાની અંદર આપણે લખીએ કે તરંગ યંત્ર શાસ્ત્ર પ્રમાણે પરમાણ્વીય કક્ષકોને તરંગ વિધેય સાઈ, તરંગ વિધેય સાઈ વડે દર્શાવી શકાય છે. બરાબર. જે આ સાઈ શું છે? એ ઇલેક્ટ્રોનનો
તરંગનો કંપ વિસ્તાર, ઇલેક્ટ્રોન તરંગનો કંપ વિસ્તાર છે. આના વિશે આગળ પણ આપણે બહુ ડિટેલમાં ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ અને આ સાઈને શ્રોડિંજર તરંગ સમીકરણ વડે ઉકેલી શકાય છે. શ્રોડિંજર તરંગ સમીકરણ વડે ઉકેલી શકાય છે. એનું મૂલ્ય તમને શ્રોડિંજર તરંગ સમીકરણ દ્વારા જ મળી શકશે. પણ પ્રોબ્લેમ શું છે એ પણ લખી નાખીએ. પ્રોબ્લેમ એ છે કે શ્રોડિંજર તરંગ સમીકરણ માત્ર એક ઇલેક્ટ્રોન અથવા તો ડાયરેક્ટલી લખીએ સમીકરણ એક કરતા વધુ ઇલેક્ટ્રોન વાળી પ્રણાલી માટે ઉકેલી શકાતું નથી. માટે ઉકેલી શકાતું નથી. માટે આપણે એવું લખી શકીએ કે આણ્વીય કક્ષકોની બાબતમાં માટે આણ્વીય કક્ષકોને શ્રોડિંજર સમીકરણ ના સીધા ઉકેલથી મેળવવું મુશ્કેલ છે. સીધા ઉકેલથી મેળવવું મુશ્કેલ છે. એ ટેકનિક વપરાશે નહીં, કંઈક અલગ વિચારવું પડશે. તો આ સમસ્યા દૂર કરવા માટે એપ્રોક્સિમેટ પદ્ધતિ વપરાય છે, એટલે કે LCAO થિયરી. એપ્રોક્સિમેટ એટલે આપણી ભાષામાં અઠ્ઠે ગઠ્ઠે, નજીક બા, નિયર બાય પદ્ધતિ વપરાય છે, જેને LCAO થિયરી કહે છે. ઓકે, તો આ પદ્ધતિ એના નામ પ્રમાણે એપ્રોક્સિમેટ છે, ચોક્કસ નથી હોતી. નિયર બાય આન્સર તમને આપી શકે છે. આ LCAO થિયરી કઈ રીતે કામ કરે છે આપણે એને સમજવાની કોશિશ કરીએ હાઇડ્રોજનના ઉદાહરણ દ્વારા. સપોઝ આપણી પાસે હાઇડ્રોજન એક પરમાણુ છે. હાઇડ્રોજન પાસે કેન્દ્રમાં એક પ્રોટોન હોય છે અને એની પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન આવેલો હોય છે. હવે વિચારો કે આવા બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ એકબીજાની નજીક આવવા અને હાઇડ્રોજન અણુ બનાવવા જાય તો કેવી રીતે પોસિબિલિટી, કેવી રીતે એનું ઇલેક્ટ્રોન સ્ટ્રક્ચર થશે. સૌથી પહેલા કોઈ એક પરમાણુ માટે તો હું તરંગ વિધેય લઈ શકું છું. એક પરમાણુ હાઇડ્રોજનમાં એક ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. સપોઝ આના એક ઇલેક્ટ્રોનનું તરંગ વિધેયને આપણે સાઈ એ નામ આપીએ. બીજા હાઇડ્રોજનની અંદર રહેલા બીજા ઇલેક્ટ્રોન એને આપણે સાઈ બી નામ આપીએ. જ્યારે આ સાઈ એ અને સાઈ બી ના તરંગ વિધેય એકબીજાની નજીક આવશે આણ્વીય રચના કરવા માટે, ત્યારે એ બે અલગ અલગ રીતે કન્સ્ટ્રક્ટિવ અને ડિસ્ટ્રક્ટિવ રીતે એકબીજા સાથે જોડાઈ શકે. આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો કાં તો પ્રબલક રીતે કાં તો વિરોધક રીતે. આ બંને તરંગ વિધેય જ્યારે કંઈક પ્રબલક રીતે જોડાશે, પ્રબલકની મતલબ એમ થશે એકબીજાને ઉપરા ઉપરી ગોઠવાય, સરવાળાની રીતે ગોઠવાય, તો આવી રીતે પણ આણ્વીય રચના શક્ય બને છે. અથવા તો બીજી એક રીત એવી છે કે બંને તરંગ વિધેય એકબીજાથી વિરોધાભાસી હોય છે. બરાબર જોજો, એકબીજાથી વિરોધાભાસી હોય, આવી રીતે પણ આણ્વીય રચના પોસિબલ બને છે. તો આને આપણે સરવાળાની રીત તરીકે ઓળખીશું પ્રબલક, અને આને આપણે બાદબાકીની રીત તરીકે ઓળખીશું વિરોધક રીતે. તો આ બે અલગ અલગ પોસિબિલિટી છે. જ્યારે બે પરમાણુમાંથી અણુ બને ત્યારે એના તરંગ વિધેયમાં કાં તો સરવાળો થશે, કાં તો બાદબાકી, કાં તો પ્રબલક થશે, કાં તો વિરોધક થશે. હજી આપણે આ બંનેને બહુ ડિટેલમાં ભણી લઈએ એક પછી એક. દાખલા તરીકે સરવાળાની પરિસ્થિતિ લઈ લઈએ, પ્રબલકની પરિસ્થિતિ. બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ એકબીજા સાથે એના તરંગ વિધેયોનો સરવાળો થાય છે પ્રબલકની રીતે, ત્યારે કંઈક આવી રીતે ઇલેક્ટ્રોન રચના ગોઠવાય છે જેમાં બે ઇલેક્ટ્રોન બે પ્રોટોન અહીંયા જે દેખાય છે તેમની વચ્ચેના ભાગમાં ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધારે દેખાય છે. જોજો, આવું ક્યારે બનશે? જ્યારે સરવાળા રૂપ તરંગ વિધેયોનો સરવાળો થશે ત્યારે બે કેન્દ્રની વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોન
નું ઘનતા વધારે રહેશે. હવે ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધારે રહે એનો મતલબ આ સ્થાયી રચના બનશે. બરાબર, સ્થાયી રચના એટલે ઉર્જા ઓછી. આપણે આ સિચ્યુએશનને સિગ્મા તરીકે ઓળખવાનું છે અને આપણે આને નામ આપશું બંધકારક આણ્વીય કક્ષક. બરાબર, જોજો આ સ્થાયી હોવાના કારણે તેની ઉર્જા, આ જે ઉર્જા છે ને એ નોર્મલ પરમાણ્વીય કક્ષકોની ઉર્જા કરતા નીચેના ભાગમાં છે, એટલે કે ઓછી છે. એનો મતલબ ઉર્જા ઓછી તો સ્થાયીતા વધારે. અને આવી આણ્વીય કક્ષકોને આપણે બંધકારક આણ્વીય કક્ષક તરીકે ઓળખવાના છીએ, સિગ્મા તરીકે. સરવાળાની રીત પછી સિમિલર રીતે આપણે બાદબાકીની રીત પણ જોઈ જાઓ. બે તરંગ વિધેયો એકબીજાની ઉપરા ઉપર ન ગોઠવાતા બાદબાકીની રીતે ગોઠવાય તો કંઈક આવી સિચ્યુએશન ઉદ્ભવશે. બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ એકબીજા સાથે વિરોધક રીતે જોડાય તો તેમની ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કંઈક આવું થશે. એમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેના ભાગમાં નથી હોતા, વચ્ચેના ભાગમાં નોડ આવી જાય છે. નોડ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન નથી મળતા અને એની આજુબાજુમાં બે અલગ અલગ જગ્યા ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થાય છે. આવું થાય ને તો એક પોસિબિલિટી એ છે કે આ બંને ઇલેક્ટ્રોનના જુદા જુદા વાદળ વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય. સ્પષ્ટ વાત છે, બરાબર. અપાકર્ષણ થાય એનો મતલબ એની ઉર્જા વધારે થશે, એની સ્થાયીતા ઓછી થશે. અહીંયા ધમાચકડી થઈ ગઈ હશે એક રીતના. આમાં સ્થાયીતા તમને નહીં દેખાય કારણ કે વચ્ચેના ભાગમાં ઇલેક્ટ્રોન્સ નથી. ક્લિયર? તો અપાકર્ષણના કારણે આ બંને ઇલેક્ટ્રોન વાદળ વચ્ચે જે અપાકર્ષણ થાય છે એના કારણે સ્થાયીતા એની ઓછી થશે અને ઉર્જાનું મૂલ્ય વધારે થશે. આવા બંધને આવી આણ્વીય કક્ષકને આપણે બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકના નામે ઓળખવાનું છે. તો આવી રીતે આપણે આ બંને વાતોને જોઈ લીધી, બંધકારક અને બંધ પ્રતિકારક. ફટાફટ હું રિવાઇઝ કરાવી દઉં છું. અહીંયા બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ વચ્ચે H2 અણુ બનતો હોય ત્યારે બે પ્રકારની પોસિબિલિટી શક્ય બને છે. કાં તો એનો સરવાળો થશે તરંગ વિધેયોનો, કાં તો એની બાદબાકી થશે. બરાબર, બે પોસિબિલિટી. આ બંને પોસિબિલિટીમાં વિચારો. સૌથી પહેલા સરવાળાની રીત વિચારો અને આપણે બંધકારક આણ્વીય કક્ષક તરીકે ઓળખીશું કારણ કે વચ્ચેના ભાગમાં ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધારે છે. એનો મતલબ એની સ્થાયીતા વધુ, ઉર્જા ઓછી. અને બંધ પ્રતિકારક વિશે વિચારો તો એના વચ્ચેના ભાગમાં ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ઓછી છે, એકબીજા સાથે અપાકર્ષણ પામશે. એનો મતલબ એ અસ્થાયી છે, એની ઉર્જા વધારે થશે. અને એને જ્યારે દર્શાવવાનો હોય ત્યારે આવી રીતે દર્શાવી શકાય છે. બંધકારક આણ્વીય કક્ષક સિગ્મા 1s ને નીચેની તરફ લખાય છે અને બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષક સિગ્મા સ્ટાર 1s, બંધ પ્રતિકારકને આપણે સ્ટાર વડે દર્શાવશું. એની ઉર્જા વધારે હોય છે, એને ઉપર તરફ ગોઠવીશું અને મિડલ રેન્જમાં એની પરમાણ્વીય કક્ષકો હોય છે. ચલો, તો આ બધી સમજૂતી જે આપણે લીધેલી છે એ બધાને આપણે અહીંયા લખી રાખશું. દાખલા તરીકે આપણે હાઇડ્રોજનના એક્ઝામ્પલ દ્વારા શરૂઆત કરીએ. દાખલા તરીકે H2 અણુમાંના બે હાઇડ્રોજન પરમાણુઓને A અને B ગણીએ તો આ બંને હાઇડ્રોજન પરમાણુઓની પરમાણ્વીય કક્ષકોના તરંગ વિધેયને psi A અને psi B તરીકે ઓળખીશું. બરાબર, હજી નીચે આપણે વાત લખીએ. આ બે પરમાણ્વીય કક્ષકોનું રૈખિક સંગઠન થવાથી, રૈખિક સંગઠન એટલે કાં તો સરવાળો થશે કાં તો બાદબાકી થવાથી આણ્વીય કક્ષકની રચના થશે. આણ્વીય કક્ષકની રચના થશે જેને
તરંગ વિધેયોના સરવાળા કે બાદબાકીથી દર્શાવી શકાય છે. એને સિમ્બોલિક રિપ્રેઝન્ટેશનમાં આપણે કરવું હોય તો આવી રીતે કરી શકીએ છીએ. આણ્વીય કક્ષકોનો સાઈ બરાબર સાઈ એ અને સાઈ બી નું રૈખિક સંગઠન. રૈખિક સંગઠન એટલે પ્લસ ઓર માઇનસ, કાં તો સરવાળો પણ પોસિબલ બને, બાદબાકી પણ પોસિબલ બને. અને આ જ્યારે રૈખિક સંગઠન થશે તો આપણને બે આણ્વીય કક્ષકો મળશે. અહીંયા નીચે લખીએ. આથી બે આણ્વીય કક્ષકો સિગ્મા અને સિગ્મા સ્ટાર રચાશે. બરાબર. આમાં સૌથી પહેલા આપણે બંધકારકની વાત કરીએ. બંધકારક આણ્વીય કક્ષક, એને આપણે સિગ્મા તરીકે ઓળખીએ. તો બંધકારક આણ્વીય કક્ષક ત્યારે જ રચાય જ્યારે આ બંને પરમાણ્વીય કક્ષકોના તરંગ વિધેયનો સરવાળો થાય, જેને આપણે ગુજરાતીમાં પ્રબલક જોડાણ તરીકે, પ્રબલક શબ્દ બરાબર યાદ રાખો, એના તરીકે પણ ઓળખીશું. અને સિમિલર આ જ રીતે બંધ પ્રતિકારક માટે પણ લખી શકાય. બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષક સિગ્મા સ્ટાર ત્યારે જ બનશે જ્યારે આ બંને પરમાણ્વીય કક્ષકોના તરંગ વિધેયની બાદબાકી થશે, એટલે કે વિરોધક સંમિશ્રણ થશે. બરાબર. આવી રીતે સિગ્મા અને સિગ્મા સ્ટારને દર્શાવી શકાય. આપણે અહીંયા એક આણ્વીય ચિતાર પણ થોડોક એવો દોરી લઈએ. ઉપર તરફ જતા ઉર્જા વધે છે એવું માની લેવાનું. અહીંયા બંને સાઈડ તમારે પરમાણ્વીય કક્ષકો રાખવાની. આ પરમાણ્વીય કક્ષકો છે. એક આણ્વીય કક્ષક વચ્ચેની સાઈડ રાખવાની. આણ્વીય કક્ષક એક નીચેની સાઈડ હશે અને સિમિલર એક ઉપરની સાઈડ હશે. બરાબર. જુઓ, એને જોડાણ પણ કરી દેવાનું તમારે કંઈક આવી રીતે. આને કહેવીશું આપણે આણ્વીય ચિતાર. જો આ પરમાણ્વીય કક્ષક છે, આપણે એને નામ આપીએ 1s1s. તો 1s1s દ્વારા બે આણ્વીય કક્ષકો બનશે. એકને નામ આપશું આપણે સિગ્મા 1s અને બીજાને નામ આપશું આપણે સિગ્મા સ્ટાર 1s. બરાબર. બંધકારક હોય એની ઉર્જા ઓછી, બંધ પ્રતિકારકની ઉર્જા વધારે. હવે ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવો તો હાઇડ્રોજન પાસે 1s1 ઇલેક્ટ્રોન રચના હોય. અહીંયા પણ હાઇડ્રોજનની 1s1 ઇલેક્ટ્રોન રચના હોય. બે પરમાણુના એક એક ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે જોડાણ થાય તો ટોટલ બે ઇલેક્ટ્રોન બને. આ બે ઇલેક્ટ્રોન આપણે ગોઠવવાના, તો એ સ્પષ્ટ છે બે ઇલેક્ટ્રોન નીચી ઉર્જા ધરાવતી કક્ષકોમાં ગોઠવાય. એટલે કે અહીંયા સિગ્મા 1s2 થશે અને સિગ્મા સ્ટાર 1s ખાલી રહેશે. હવે આ ઉર્જાની સ્થાયીતાની બાબતોને આપણે અહીંયા લખી નાખીએ. સૌથી પહેલા બંધકારકની વાત કરીએ. બંધકારક મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ એટલે કે બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા બંને પરમાણુની વચ્ચે, બંને પરમાણુ કેન્દ્રોની વચ્ચે સ્થાન પામે છે. સ્થાન પામે છે, જેનાથી કેન્દ્રો વચ્ચેનું અપાકર્ષણ ઓછું હોય છે. કેન્દ્રો વચ્ચેનું અપાકર્ષણ ઓછું હોય છે, માટે સ્થાયીતા વધારે. અને જેમ સ્થાયીતા વધારે એમ હું એમ કહી શકું છું એની ઉર્જા ઓછી હોય છે. બંધકારકની ઉર્જા ઓછી. આવી જ રીતે આપણે બંધ પ્રતિકારકની વાત કરીએ. બંધ પ્રતિકારક મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ માં ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા બંને પરમાણુ કેન્દ્રોની
વચ્ચેની જગ્યાએથી દૂર સ્થાન પામે છે, એકદમ મિડલમાં હોતી નથી. અહીં બંને કેન્દ્રોની વચ્ચે નોડલ સમતલ આવેલું હોય છે. નોડલ સમતલ હોય છે, બરાબર. માટે કેન્દ્રોની વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય. સ્પષ્ટ છે, આપણે આકૃતિ હમણાં જોઈ હતી. કેન્દ્રો વચ્ચે અપાકર્ષણ થશે, વધારે થશે. હવે જેમ અપાકર્ષણ વધારે થાય એવું એમ કહી શકું એની સ્થાયીતા ઓછી હશે. સ્થાયીતા ઓછી, અને જેમ સ્થાયીતા ઓછી એમ એની ઉર્જા વધારે પડતી હોય. તો આ બંને જે મુદ્દાઓ લખેલા છે ઉર્જાની બાબતના ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દાઓ છે. અને છેલ્લું એકદમ આપણે મુદ્દો લખી નાખીએ કે બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકની ઉર્જા એ મૂળ પરમાણ્વીય કક્ષકોની ઉર્જા કરતા, બોલો કેવી હોય? બંધ પ્રતિકારકની ઉર્જા મૂળ પરમાણ્વીય કક્ષકો કરતા વધારે હોય છે, જે હમણાં આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજેલું હતું. સિમિલર આપણે એવું પણ લખી શકીએ છીએ કે બંધકારક આણ્વીય કક્ષકની ઉર્જા એ મૂળ પરમાણ્વીય કક્ષકોની ઉર્જા કરતા ઓછી હોય છે. એ નીચેની સાઈડ દર્શાવવી પડે છે, બરાબર. એટલે બરાબર જોજો કોની ઉર્જા વધારે, કોની ઉર્જા ઓછી, પણ ઓવરઓલ ટોટલ પરમાણ્વીય કક્ષકોની ઉર્જા અને ટોટલ આણ્વીય કક્ષકોની ઉર્જા તો સરખી જ રહેશે. ઉર્જાનો સર્જન કે નાશ તો નથી જ થવાનો ને. તો એ બાબત પણ આપણે લખી નાખીએ કે બંને આણ્વીય કક્ષકોની કુલ ઉર્જા એ બે મૂળ પરમાણ્વીય કક્ષકોની કુલ ઉર્જા બંને ઇક્વલ હોય છે. કોઈ કોઈનાથી વધારે પણ નથી, કોઈ કોઈનાથી ઓછી પણ નથી. તો આ અલગ રીતે, મતલબ આણ્વીય કક્ષકોને રિલેટેડ આપણે એક સવાલ જોઈ ગયા, એને સમજાવી દીધું. ઉર્જાને રિલેટેડ LCAO થિયરી પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. હવે પછીના લેક્ચર્સની અંદર આપણે આણ્વીય કક્ષકોના ચિતાર તરફ આગળ વધવાનું રહેશે. તો થેન્ક યુ આ લેક્ચર ભરવા માટે. મળશું હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર, જે આપણે આણ્વીય કક્ષકોના ચિતારથી